Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. और सिरंज चुकावांगे प्रार्थना झाले चलांगे आज दे वचन की दुआ करांगे सब जन अपने आप तैयार करांगे ताकि खुदाबंद दा पाक वचन दा बीज जो साडे हिरदे अंदर बोया जाए ये बीज आने वाले दिनों 100 गुना आशीष लेके आए अपने आप सब जन तैयार कर देंगे। धन्यवाद प्रभु जी। आज दे वचन लिए साडे विचकार पास्टर सारा जी है उन्होंने मिलकर दे वचन की दुआ करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब्राहम इसहाक याकूब दे जिंदा परमेश्वर प्रभु यसु मसीह तुहाडा धन्नवाद ते तुहाडा शुक्र करदे हां अज दे पवित्र दिन दे लई। परमेश्वर पिता जो सानू सब नूं अपनी हजूरी दे विच इकट्ठियां कीता मिल के तुहाडे नाम दी हमदो सताइश वडियाई कर सकीए। खुदा बाप अज दे दिन दे लई असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां। परमेश्वर पिता जो भी गीत भजन जबूर तुहाडी महिमा दे लई गाए गए सब तुहाडे घर दे विच तुहानूं पसंद होण। वर्शिप दे दरमियान तुहाडे आत्मा ने अद्भुत काम कीते तुहाडे रूह ने हर एक नूं छूया। असीं दिल तो तुहाडा धन्नवाद करदे हां परमेश्वर तुसीं बीमारां नूं चंगियां कीता है बंधना तो छुटकारा दिता है। सारा जलाल महिमा तुहाडे नाम नूं दिंदे हां परमेश्वर पिता। खुदा बाप जिन्ने अजीज भैन भरा तुहाडी हजूरी च बैठे आ एक एक ते तुहाडी दया नूं किरपा नूं चाहुंदे आ जो आस उम्मीद लैके यीशु मसीह दे नाम दे विच पूरा करना तुहाडी दया हर एक दे हर परिवार ते घराणे ते बनी रहे परमेश्वर पिता जी। हुण समा है तुहाडे मूँह दियां गल्लां नूं सुणीए तुहाडे सेवक नूं तुहाडे लहू दे विच कवर करदे हां परमेश्वर अपने दास नूं बहुत आयत नाल इस्तेमाल करना अज दा वचन सब सुनने वालियां दे लई आशीष दा बरकत दा छुटकारे दा कारण ठहरे परमेश्वर पिता। अज तुहाडा आत्मा तुहाडे सेवक दे द्वारा तुहाडे लोकां दे नाल गलबात करे परमेश्वर पिता जी। अज दे वचन दे द्वारा परमेश्वर बहुत सारियां जिंदगियां बचाईयां जा सकन जिथे जिथे भी तुहाडे दास दी आवाज़ पहुँचे ओ लोग ओ घराणे ओ घर परमेश्वर पिता यीशु दे नाम दे विच बचाए जान। सारा जलाल सारी महिमा असीं तुहाडे नाम नूं दिंदे हां प्रभु यीशु मसीह दे सामर्थी नाम दे विच दुआ मंगदे हां आमीन। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी च मैं तुहाडा सब दा स्वागत करदा। I welcome you all in the holy presence of God. जोर न कर मैं करके प्रभु Give praise to God, Jesus Christ. कितने खुश हो How many of you are delightful today? कितने खुश हो How many of you are हालेलुया। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ How are you happy? ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ Why you're happy? ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। We are delightful because we are in the place of God. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ That we are in the church, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ in this world, ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ in this world. ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ People are stuck here and ਕੋਈ there. ਬਿਮਾਰੀ ਚ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚ ਕੋਈ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ Some are in diseases, others are in ਅਸੀਂ trouble. ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹਾਂ We are happy because we are in the presence of God. ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। Because we are in His presence. ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। The living God bring us living today. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ Give praise to God Jesus Christ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ We are not here to please a person. ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ We ਨਹੀਂ are ਆਏ not pleasing anyone here. ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ We are pleasing the King of Kings and the Lord of Lords. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ When we please God, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ when we please Lord Jesus ਉਹ Christ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਭਰੇਗਾ He gonna fulfill us with His holy happiness. ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਆਪਣੀ ਸੱਚੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰੇਗਾ He's gonna give us Her ਉਹ delightfulness. ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ He's gonna bless us. ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ Hallelujah. ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ How many blessings is He gonna give to us if we are here and present? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ We are in His holy presence. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆ We are in His holy ਜਿੱਦਾਂ presence. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਗਿਰਜਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ As we are in this church, in this holy place, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਏਗਾ that there gonna be a day ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ we are going to be in His ਉਹਦੇ house, ਸਵਰਗ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ in His heavenly house. ਜਿਹਨੂੰ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ Who create the house we're gonna live in. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah! ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ I don't believe that you're happy ਪਰ today, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ but I'm so delightful today ਕਿ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਹਾਂ because if I'm there in His house, ਮੈਂ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ I believe that ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ I have a wish ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ that I'm going to be in His house again. ਪ੍ਰਭੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ What the God saying? ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਹਾਂ Wheresoever I am, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋਵੋ you're gonna be there definitely. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ Aren't you have any desire that you're gonna be there with God Jesus Christ is? ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ
that we are going to be in His house. ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ। We're going to be in His house. ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? How many of you believing that? ਕਿੰਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ? How many of you believing in the name of ਕਿੰਨੇ Jesus? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੋਵਾਂਗੇ? How many of you believing that you're going to be in the house of Lord Jesus Christ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ! Hallelujah! ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕਰੀ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ। Give shout and praise to God. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ If we are happy, ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ then must believe ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੁਪਰ ਬਲੈਸ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ। you're going to be super blessed in the name of Jesus Christ. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਓਗੇ। You're going to have mighty blessings in the name of God, Jesus Christ. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, When Jesus says something, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, when He declares something, ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, when He speaks for ਸਾਡਾ ourselves, ਆਨੰਦ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। then our joy will be increased. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। God converted our sorrows to happiness. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, Today, I don't believe that what kind of ਪਰ trouble you are ਜਿੰਨੇ ਵੀ in, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, but each and every one of you ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। must believe that you're going to sit with the testimonies in the name of Jesus. ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਨ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਨੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। You're going to have your mighty testimonies in the life. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। I'm so delightful ਅੱਜ today. ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, Whosoever you're sitting over there, ਆ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। a few people are not going to be here that's sitting over there. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। And now you're going to think like, where are you going now? ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ, When we come there in the morning, ਸਾਰਾ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ Pastor Sarah talked to ਕਿ ਆ God ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਆ that this ਅੱਜ congregation ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਆ ਜਾਏ। is going to have mighty blessings. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਕੁਝ ਉਦਾਸ ਹੋਣਗੇ, Some of them are ਪਰ ਮੈਂ sad, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ। but I'm not sad. ਆਪਾਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਆਪਾਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। We are worshipped with our heart. ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਕਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ Okay, so I was so low while I'm worshiping. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, When we praise God, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਲ ਤੋਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, when we praise from the deep core of our ਬੰਦ heart, ਗਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲ ਦੇਵੇਗਾ, then God opens our ਤੁਹਾਡੇ vocals ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲ and He ਦੇਵੇਗਾ। converted our sorrows ਮੈਂ into ਬੋਲ ਰਿਹਾ happiness. ਸੀਗਾ And I'm ਕਿ saying, ਦਿਲ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ। worship from your core of your ਸਭ heart. ਜਨ ਆਪਣੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ। Each one of just lift up your hands and worship for Lord ਮੈਂ ਦੇਖ Jesus. ਰਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, I was seeing like the way we are lifting our hands up. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪੰਡਾਲ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। There is a complete light of Lord Jesus Christ on this tent. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਹੈ ਭਰ ਗਿਆ। I was able to see a light of Lord Jesus Christ on this tent. ਇਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਐਂਜਲ ਨੂੰ ਸਵਰਗਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਨੱਚਦੇ ਟੱਪਦੇ ਦੇਖੇ। I saw the angels are worshiping with us. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, Jesus Christ. ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ, Jesus Christ. ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ। Jesus Messiah. ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਨਲ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਪੇਟ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੀਲ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ। Some of you have some internal problems, and I saw that Lord Jesus Christ healed each and every one of that ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ person. ਬਾਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਰਦ ਸੀ, ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਚੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਜੋੜ ਜਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਦ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। Have sort of pain in their arm, and God healed them. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਲੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। Who have problems in their walking, God healed them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, How many of you are happy? ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ। Just give a big praise to God. ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ My ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ। today's topic ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ। is jungly seed. Huh. Jungle seed. Wild seed actually. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। Okay, so just listen to the word of God today very carefully. ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। Just listen very carefully. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ I believe that ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ by today's word, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਣਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। as you're gonna listen to the word of God, your lives are gonna be transformed completely. ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ I believe that. ਜਦ ਮੈਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ While I was reading to the word of God, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਦਾ ਦੇਖਿਆ। and I saw there are many more things that have been modifying in the name of Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਲੈਣ ਨੂੰ? How many of you are happy to take today's scripture? ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਜਣੇ ਤਿਆਰ ਹੈ? How many of you are ready to take today's seed? ਅਗਰ of ਤੁਸੀਂ our ਤਿਆਰ ਹੈ God? ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਿਆਰ ਹੈ। If you're ready, then God is also ready for you. ਆਓ ਦੇਖਾਂਗੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ Let's get into the Holy Scripture. ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੇ 24 ਵਰਸ ਤੋਂ 30 ਵਰਸ ਤੱਕ। Let's get into the Matthew 13 verse. 13 ਦੀ 24 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਤੱਕ। From 34 to 30. Hallelujah.
आओ इस वचन में पढ़ांगे। उसने ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ, ਪਰ ਜਦ ਲੋਕ ਸੌਂ ਰਹੇ ਸਨ ਤਦ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਆਇਆ ਔਰ ਉਹਦੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਬੀਜ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਦ ਅੰਗੂਰੀ ਨਿਕਲੀ ਅਤੇ ਸਿੱਟੇ ਲੱਗੇ ਤਦ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਵੀ ਦਿਸ ਪਈ। ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਲਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੀਜਿਆ, ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੈਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਚਾਕਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀਏ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ, ਮਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਣਕ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਟ ਲਓ। ਵਾਢੀ ਤੋੜੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਰਲੇ ਮਿਲੇ ਵਧਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਢੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਵੱਢਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ, ਜੋ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਫੂਕਣ ਲਈ ਉਹਦੀਆਂ ਪੂਲੀਆਂ ਬੰਨੋ, ਔਰ ਕਣਕ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ? How many of you are getting this word? ਕਿੰਨੇ ਸਮਝਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ? How many of you are understanding? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਕਿਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? Jesus gave a scenario. ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ Jesus gave a scenario to his people. ਕਿ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ There was a person while he was preparing his field. ਤੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੋਇਆ। Then he saw that when he take the seed and sow it, ਜਦ ਉਹਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ when he sow the seed into the land, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਟ ਆ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਆਇਆ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਬੋ ਗਿਆ। then the devil come at a period of time and he wants to spoil the field. That's why he put his own seed into the field. ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਹੋਈ। But when in the morning ਉਹਦੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, his servant says ਇਹ ਮਾਲਿਕ, that majesty, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਇਆ। that we believe that the seed was not good. ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਕਣਕ ਦਾ ਸਹੀ ਬੋਇਆ ਆ। Then the majesty said that the seed that I had sown was good. ਲੇਕਿਨ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆ? But how is it possible that the wild seeds are sowed over there? ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। The servants were asking that if you want, then we gonna remove the seed from the ਮਾਲਿਕ land. ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? Then what happened? ਮਾਲਿਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the majesty was saying. ਮਾਲਿਕ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਬਦਲ, He said, let them grow together. ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿਓ Let them grow. ਕਿ ਜਦ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, When they will increment it, ਜਦ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। when they'll grow, ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ, then what I'm gonna say. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਪੁੱਟੋ। Firstly, the wild seeds growth are going to be plucked out of there, and then the good ones. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਕੀ ਕਰੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। Firstly, the wild seed is going to be extracted from the crop. ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It is written in the Bible, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, in the Holy Scripture. ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਵੱਢ ਕੇ ਔਰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿਓ। Pluck it from the land and burn it into fire. ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਕਣਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ ਵੱਢ ਕੇ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿਓ। But collect all of the crop and take it to my house. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿੰਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਆ? How many of you are believing in this word? ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੀਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। Today you have to verify that there is no seed of wild seed into your heart. ਅਗਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਚੱਕ ਕੇ ਪੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ। If it is, then pluck it into your heart. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ ਹੈ, Whenever you saw a seed, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ, it must be good. ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ। It must be fruitful. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ While you're talking to someone ਉਦੋਂ else, ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, then you must be talking ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। about good things. ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ, ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ। And your conversation is going to be a source of blessing for another person you're talking with. ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ। Don't talk bad about someone else to someone else. ਕਦੇ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੋਣਾ। Don't install the seed of badness into someone else's life. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ
If you go, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ ਕਿਸੇ whenever you go to someone's ਜਦੋਂ ਵੀ place, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਓ whenever you go, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? what you have to do, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆ। you have to talk ਕਿਤੇ good. ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣੀ। There will be no a reason of conflict ਜਿੱਦਾਂ like ਦੋ you. ਭਰਾ ਆ, Like there are two brothers, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆ, they're really good. ਬਹੁਤ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। They have a lot of love in them. ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? When the problem came, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? when there is a reason of problem in their life, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? why they are in trouble, ਜਦੋਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। when someone else says like you're working so hard but your brother is not doing anything, ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਉਹ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। and the person sow a bad seed into someone else's ਪਰ life. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। But it must not be like that. ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। You should not be sower like that. ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। You should be good, ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਤਮਿਕ ਉੱਨਤੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਹੈ। a source of financial and spiritual blessing in someone else's ਚੰਗੀਆਂ life. ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ You ਹੈ should speak good, ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਬਰਕਤ ਦਾ ਵਾਰਿਸ ਬਣ। so that another person also going to get blessings in their ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ life. ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ Whosoever sow bad ਉਹ seed, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਭਰਾ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। you're gonna say like you're doing so good into your life, but your ਹੁਣ brother ਹੁਣ isn't doing. ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਲੱਗਾ ਉੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਆ ਗਿਆ Now what the person did, he sowed a bad seed into his life. ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ Are we also like that? ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ Aren't we like that? ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। We are also one of them who are sowing bad seed. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ But the Holy Scripture is ਕਿ saying, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨ ਦਿਓ। let them grow together. ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੋਣਾ ਹੈ ਬੀਜ ਵਧੀਆ ਬੋਣਾ ਹੈ। Whenever we're gonna sow a seed, it must be good. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, When Jesus Christ was with his disciples, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ when Jesus Christ was with his people, ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਰਥ ਸਮਝਾਇਆ, ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। and God explained that scenario to him, to them. ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ Jesus Christ said ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ that Lord said, ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਬੋਇਆ ਜੀ? who sowed that seed? ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿੰਨੇ ਬੋਇਆ? Who sowed the seed of wild land into this land? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੇ? How many of you are getting me? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ? Who sowed that seed? ਕਿੰਨੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ? ਸ਼ੈਤਾਨ। Devil sowed that. ਰੱਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ, ਰੱਬ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਾੜੇ ਮਾੜਾ। God do not do bad to anyone else. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਨੇ ਬੋਤਾ? ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿੰਨੇ ਬੋਤਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ। Devil sowed the bad seed into the field. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It is written in the Bible. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, When we get to the Word of God, ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ into Matthew 13 ਅਧਿਆਇ chapter 30 ਉਹਦੀ 36 ਤੋਂ and verse number 36. ਤਦ ਉਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਭੀੜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਣ ਕੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਖੇਤ ਦੀ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਖੋਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। He said that please explain this scenario briefly. ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਭੇਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। God do not speak to his people directly but through the scenario. ਹੁਣ ਚੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕੀ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ, ਇਹਨੂੰ ਭੇਦ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਦੱਸ। Now the disciples are requesting in front of Jesus Christ, please explain this. ਯੀਸ਼ੂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ What God said then. ਜੀ? ਉਸਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, He said, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ the one ਕੌਣ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ। The one who sowed good seed is the God of the Son of God. ਜੀ। ਖੇਤ ਜਗਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਜਗਤ ਮਤਲਬ ਸੰਸਾਰ। ਅਤੇ ਚੰਗਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਕੌਣ ਆ? ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਮਾੜਾ Hallelujah. ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਦੇ ਕੀ ਆ? ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੋਈਏ ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ
ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦਾ It is not gonna happen that if you are sowing something bad in someone's life and ਲਾਈਏ ਅਸੀਂ ਮਿਰਚਾਂ ਦਾ ਬੂਟਾ you're planting a plant of chili ਤੇ ਆਸ ਰੱਖੀਏ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸੇਬ ਲੱਗਣੇ ਆ। and believing that it's gonna grow apples ਕੀ on ਹੋ them. ਸਕਦਾ ਹੈ Is it even possible? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਭਰੀ ਹੋਈ ਆ That's why the badness, the evil that is fulfilled into our heart, ਉਹ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ ਆ ਕਦੀ ਬੁਰਾਈ ਅੰਦਰ ਭਰੀ ਆ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣੀ it is going to come out into your life. ਹੋ ਸਕਦਾ Is it even possible? ਪਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਨਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ Whatsoever has spilled into your heart is going ਇਸ to come out. ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ That's why the Holy Scripture ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਉਹ ਚੰਗੀਆਂ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆਸ਼ ਦਾ ਵਰਕ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣ is saying that always there will be good things into your heart, so that whenever it comes out, it must be good, so that it gonna fulfill delightfulness into other people's heart. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah! ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah! ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਰਥ ਆ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ Now God start. ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ Hallelujah! ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜੀ We have to learn. ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਹੈਲੋ Now what we have to do from today's ਅਸੀਂ scripture? ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ. ਸਿੱਖਣਾ ਆ We have to learn. ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਆ ਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਆ We should be the sons and daughters of Lord Jesus Christ and should say good seed. ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਾਉਣਾ Don't sow any bad seed into someone else's life. ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ If God gave us this life, ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ then it must be good and good. ਚੰਗਾ ਚੰਗਾ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈ Everything will be good. ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ You have to sow good. ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ Speak good. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਬੀਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ The seed that you are sowing today is going to be a reason and a source of your blessing and anointing in the future. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਚੰਗੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ The desire of a good future is from Lord Jesus Christ. ਅਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ We are planning and plotting again and again, but all of them refuse in Jesus' name. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It's written in Holy ਕਿ Bible. ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਹੈ We must sow good. ਇੱਕ ਭਾਈ ਨੇ There was a brother, ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ started his own business. ਜਦ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ Meanwhile, starting of the business, ਉਹਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ starting of the business, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ he talked to me, ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ Pastor, I want to own my own business. ਮੈਂ ਆਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ I want to grow in this ਤੁਸੀਂ business. ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ Please tell me. ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ And I talked to God, ਮੈਨੂੰ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ and He told me, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੱਲਣਾ don't run this business, it's not gonna work for you. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ But after some time, ਜਿਸ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ God forbid him a word, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ and he started a business and grows in millions. ਲੇਕਿਨ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ But the business started to decreasing with the time. ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ And he asked me again, ਪਾਸਟਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ the business has not elevated. ਮੈਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ So I declared to you a couple of years back that do not start this business. ਤੂੰ It's ਆਹ not- ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ Don't start this one, but that one. ਪਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ But what had he did? He started his business with his own will. ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ When we fulfill our own desires ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ and not asking to God, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ fulfilling our own wills, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਣਗੇ your business are not going ਇਸ to ਕਰਕੇ work. ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ So that whenever you are going to ਕੋਈ have ਵੀ a ਕੰਮ business, ਕਰਨਾ ਹੈ whatsoever are you doing, ਐਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦਿਓ the priority must be God. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ Ask God, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ to disciples, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾਸ ਪੁੱਛਣਗੇ ਦਾਸ and to His servants, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਗੇ and to God. ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਬੋਲੇਗਾ Whatsoever God ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ says, ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ they're going to say to you. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ Give praise to God. Jesus ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ Christ. ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ But now the all business is ruined. ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰੀਏ Now He's asking, what should I do now? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ And then I said, I'm not able to do anything now. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਸੀਗਾ You have millions of ਤੁਹਾਡੇ money. ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੀਗਾ
You have a good time. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ, You have never ਨਾ saved your ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੀ time. ਸੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤੀ। And you have never saved your money as well. ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। Now you have nothing. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Now what you have to ਹੁਣ do? ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? What should you do ਮੈਂ now? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, I just want to tell you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਓ, Go to Lord ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕੋਲੋਂ, and pardon to God ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬੋਲੋ, and God and say ਪ੍ਰਭੂ to ਮੇਰੀਆਂ God, ਗਲਤੀਆਂ ਮਾਫ ਕਰ। please repent my sins. ਪ੍ਰਭੂ ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ God said, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੋ। and do whatever God is ਇਹ saying to ਤੁਹਾਡਾ you. ਬਿਜ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਸਫਲ ਹੋਊਗਾ। And then your business are gonna bless in ਯੀਸ਼ੂ Jesus' ਨੇ ਕੀ name. ਕਿਹਾ? What Jesus said, ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈ? what Lord said, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। hallelujah. ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਨਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਨਾ ਹੈ। We should be the sons and daughters of Lord Jesus ਉਹਦੇ Christ. ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਣਨਾ ਹੈ। We should be the residents of heaven. ਉਹਨੇ ਸਵਰਗ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਣਾਇਆ He created that heaven for ਤੁਹਾਡੇ what? ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ For me and you and for each and every that ਜਿਨ੍ਹਾਂ person ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ, who sowed good seed, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਆ, who sowed good seed, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਆ, who follow Lord, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਵਰਗ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। and God created heaven for them. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸ ਕਰਕੇ That's why ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, the word of God is saying, ਉਤਪਤ ਗ੍ਰੰਥ 2:3 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, let's get into the book of Genesis saying, ਯਹੋਵਾ ਦੁਆਰਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਦਨ ਦਾ ਬਾਗ ਅਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ। the garden of Eden that was created by Lord and the seed that was sowed by devil. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਬਣਾਈ, God created the garden of heaven. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। God created the garden of heaven. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਿੱਤਾ। And after that, the control was given to Adam. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ। God did not created the garden to destroy it. ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। It was not for destruction. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, After the completion of everything, God created ਆਪਣੀ man ਮਹਿਮਾ ਲਈ ਬਣਾਇਆ। for His own praise. ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜਾ ਬਣਾਈ ਸੀ। It was not created to ruin up. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ? But what happened next? ਕੀ ਹੋਇਆ? What happened? ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? What Adam did? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਵਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, The Eve that was created by God to ਉਹਦਾ man, ਪਾਰਟਨਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, the partner, ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਸ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਇਆ devil came into that garden ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਹਵਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ। and he traps Eve. ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ There are so many people ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ around here. ਡੈਵਲ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹਿਜ ਨਾਲ ਪਸਾਉਂਦਾ ਤੇ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। And devil try to trap them steadily and you're gonna get trapped. ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਸੋੜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। He started to trap you steadily and you get trapped into his ਔਰ plan. ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, And when you ruined up your life there, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਏ। is it even possible that devil is gonna sow a good thing? ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਦੀ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋ ਸਕਦਾ ਜੀ? Is it possible that devil can sow a good seed? ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, You're having a good life. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, You're having a blessed life. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਾਲੀ ਆ, You have a good prayer life. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆ। Your life is all about to follow the Lord ਲੇਕਿਨ Jesus. ਕੀ ਕਰਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੌਲੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਆ ਕੇ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, But what devil did? He came into your life and trapped you steadily. ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। If you're following Lord Jesus Christ and following His word, then devil is not going to able to ਜਦੋਂ trap you. ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਟਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। If your prayer life start decreasing day by day and you're not following Jesus Christ anymore, then devil is able to come to ਤੁਹਾਨੂੰ your life. ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ, There's someone else came into your life and ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ trapped you. ਕੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਭਰਮਾ ਲੈਂਦਾ ਆ। And he put you into your own things. ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਲਾਈਫ ਉੱਪਰੋਂ ਸਿੱਧੀ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦੀ Your prayer life becomes ਕਿਉਂਕਿ ZERO ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ। because you're trapped into His word. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਸੀਗੀ? Why ਨਾਸ਼ God- ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਾਈ। Why God created the garden of Adam? Not for destruction actually. ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਸੀ? ਨਹੀਂ, Not for destruction. ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਅਦਨ ਦੀ ਵਾਟਿਕਾ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ, ਆਦਮ ਨੂੰ ਤੇ ਹਵਾ। And God raised man for His own ਜ਼ੋਰ praise. ਨਾਲ ਤਾੜੀਆਂ ਵਜਾਵਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋ ਜਗਾਵਾਂਗੇ। ਸ਼ਾਬਾਸ਼। Praise God with all of your energy. ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਿਗਾਹ ਆ।
I have my eyes on each and every one of you. ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਉੱਪਰ ਪੂਰੇ ਹੱਥ ਹੈ। And God's hand is on this ਆਪਾਂ ਬਰਕਤ tent. ਲੈਣ ਆਏ। We are here to have ਅੱਜ blessings. ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। We should take our ਅੱਜ anointing. ਵੱਡੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। A mighty anointing. ਅੱਜ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੋਂ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। The grace of God. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਬੋਲ। Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। It is written into Holy Bible. ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ What is it saying? ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। We get trapped into his silly words. ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆ। And he says something bad advice. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। And we are putting our focus on his what he's saying. ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? Become trapped into his trap. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਕਾ ਵਧਣ ਲਈ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਲਈ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। God created the Garden of Eden for elevation. ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ But what it is saying, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਸ ਅਦਨ ਦੀ ਬਾਟਕਾ ਅੰਦਰ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬੀਜਿਆ ਗਿਆ। and the devil sowed the seed of evil into the heart of Eve by himself. ਕੀ ਹੋਇਆ? ਹਵਾ What ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਮਾਈ ਗਈ। And the Eve get trapped. ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲੇ ਬੁੜੇ ਦਾ ਬ੍ਰਿਕਸ਼ ਲਾ ਤੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਓ, ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। And he trapped by his silly words into ਅਗਰ his, ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ ਹੋ, if you are holy people, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਲੋਕ if ਹੋ, you are spiritual ਅਗਰ ones, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, and your life is according to the word of God, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। devil is not able to trap you. ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਦੀ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਰਹੋ, Just keep your eyes on ਉਹਦੇ ਤੇ God. ਆਪਣਾ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖੋ। Have your faith. ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਕਰੋ। Whatsoever his word is saying, just ਤੁਸੀਂ do ਜ਼ਰੂਰ it. ਸਫਲ ਹੋਵੋਗੇ ਇਸ ਨਾਮ। And you're going to be blessed in Jesus' name. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It is written in the Bible, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, into the word, ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਖੇਤ ਲਿਆ there was a person who bought a ਔਰ land. ਖੇਤ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, And when he buy, ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ। and he sowed good seed. ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ, A person, ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਹੈ, a business ਚਾਹੇ person, ਵਧੀਆ ਕਿਸਾਨ ਆ, and a good person, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਆਹ ਜ਼ਮੀਨ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਮੁੱਲ ਲੈਣੀ ਹੈ। and he look at the land and verify that which land is going to buy. ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ What the person did, he brought the ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ and saw good seed, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਫਲਵੰਤ ਹੋਵੇ। so that it's gonna be ਕਿ fruitful. ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ God sent us into this world, ਕਿ me ਨਾਸ਼ and ਹੋਣ you, ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, for the destruction, ਕਿ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ to ਭੇਜਿਆ। destroy everyone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ? Me and you, why are we sending? ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ, For his praise, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕੀਏ, so that we praise ਤਾਂ him, ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਸਕੀਏ। so that we please ਉਹਦੀਆਂ God, ਨੇਕੀਆਂ ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, and just remember all the good things that ਉਹਦੀਆਂ God did in ਸਾਰੀਆਂ your ਭਲਾਈਆਂ ਨੂੰ life, ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ and just remember ਉਹਦਾ that ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ, and be ਉਹਦਾ grateful. ਥੈਂਕਸ ਕਰੀਏ। Be grateful for that. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ, God sent us for that, so that we be grateful in the name of ਤਾਂ Jesus, ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ। so that we will be so fruitful. ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਇਆ। What the person had did, he buy that land and sow good seed ਕਿ into it. ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿਤੇ, So okay, the God has sent us into this planet. ਕੀ ਹੋ So ਸਕਦਾ is ਹੈ? it good? Is there good seed into your heart? ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ Is it possible ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਦਈਏ that we are sowing a bad ਤੇ seed, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆ ਸਕੇ 1.5-2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਵਾਂਗੇ, ਕੱਟਾਂਗੇ ਨਾ। and having a desire into your heart to rip a good seed? ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਅਸੀਂ ਬੋਲਤਾ ਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ? You talk abusive but want good in return. ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। It's not possible. ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾਂਗੇ If you are saying good, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਸਾ ਆ that in the future your ਉਹ ਫਿਰ desire ਵਧੀਆ ਹੋਈ। is going to be good, ਵਧੀਆ ਹੋਏ। will be good. ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਇਆ, If you're saying bad, ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਵਧੀਆ ਬੀਜਾ ਕੱਟਾਂਗੇ? how you're believing that you're gonna rip good seed if you're sowing bad one? ਕਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ? Are you listening to me? ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, So talk good today ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣੋ, and be a person who saves ਅੱਜ someone. ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਓ। Be a source of blessing in someone else's ਉਹ life. ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। That person shared the word of God to me, that I want ਚੰਗੀਆਂ to share ਗੱਲਾਂ ਦਾ this with you. ਬੀਜ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਬੋ ਦੋ।
sow good seed into someone else's heart. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ If we get to know about someone's sin, ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, that about his life, that his life is not good, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਚਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਛੇੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਛੜਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਬਣਾ ਦੇ ਖਤਮ ਕਰ that what should we do now? ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, But we are not following ਪਰ what ਅਸੀਂ God ਸਾਨੂੰ said. ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। We just able to listen to ਉਸ God ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਲਾ ਦਿੰਦੇ। and we spread that news here and there. ਪ੍ਰਭੂ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਪਾਉਂਦਾ, God is not teaching us that way. ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਉਹ ਪਾਪਮਈ ਜੀਵਨ ਜੀ ਰਿਹਾ ਹੈ, If we get to know about someone else's life that he is ਅਸੀਂ living ਉਸ in ਗੱਲ ਨੂੰ sin, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। then we leave that thing over there and started praying ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬਦਲ, that please God change his life, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, change life, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। transform his life. ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, It's my ਇਹਦੇ apology. ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ। Please change. ਕੀ ਹੋਏਗਾ? What is gonna happen? ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ All of the prayers that you have ਕਦੀ done ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, is not gonna be ਔਰ wasted. ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਬਾਅਦ In a short time ਉਸ period, ਭਾਈ ਦੀ ਭੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੋਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ life ਵਿੱਚ। is going to be completely modified in ਉਹਦੀ the name of ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ Jesus. ਹੋਵੇਗੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ His ਵਿੱਚ। life's gonna change. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, But we are not doing ਸਾਨੂੰ that. ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ, Just we're gonna ਅਸੀਂ ਉਸ listen ਗੱਲ ਨੂੰ that. ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। And we started spreading. ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ, Okay, so he did that sin. ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, He did that sin. ਚਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜੋ ਦੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਦੋ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ, God is going to judge them. ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਦੇ ਆ, But we are also being alliance of ਅਸੀਂ that ਉਹਦੇ sin. ਪਾਪ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਆ, We are spreading it. ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੱਲ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਇਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ। And we are adding some spice in that thing and spread it here and ਅਸੀਂ there. ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, What you gonna get from something? ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ We ਕੋਲੋਂ। are not able to have ਸਿਰਫ something. ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਆ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਆ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਅਸੀਂ ਬੋਣਾ ਬਸ। We are here to please God and praise His name. ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਈ ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਾ ਆ। We should be grateful for this life that God ਮਾੜਾ gave ਬੀਜ us. ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੋਣਾ, We should not sow bad seeds. ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, We should not spread things ਉਸ like ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ that ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, and just avoid it. ਉਹਦੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। And started praying for the ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ conviction. ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂਗੀ Not saying ਕਿ ਮੈਂ ਭਾਈ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਆ। that I am praying for you. I know that you're living in a ਉਹਨੂੰ sin. ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂਗੀ। I know that your life is not. ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, We should not started to reconcile his ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ life, ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। but should do good with our own life. ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। Secretly pray for them. ਹਾਂ, ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਹੈ। Pray secretly. ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਗੁਪਤ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ, Whatsoever are you praying ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ secretly, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇ, God is gonna listen and gonna give you an answer. ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏਗਾ, And you're gonna get the answer ਉਹਦੀ in front of ਜ਼ਿੰਦਗੀ your ਬਦਲੀ eyes. ਹੋਵੇਗੀ। Their life's gonna change. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ Hallelujah. ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। I just want to share a scenario of ਮੈਂ past days. ਪਾਸਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣਿਆ, I listened from a pastor. ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, He said that my life isn't ਮੈਂ good. ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, I'm living in sin ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਜੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, in Jesus Christ. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, But when I came to Lord ਮੈਨੂੰ Jesus, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ then I get to ਕਿ know ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਇੰਨੇ ਵਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ, that this time period of my life I had just ਪਾਪ 'ਚ ruined ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੀ। it in the sin. ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਆ, ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਬੀਜ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਵਾਲੇ ਬੋਲਣੇ। Is there any one of you who is also having a same life like you are living in Jesus Christ but not forgiven? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, We are a prayer warrior. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, You are not betraying anyone. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ, You are betraying your own. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ। You're betraying God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, But God knows. ਖੁਦਾਵੰਦ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, God knows ਤੁਹਾਨੂੰ that ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, from inside ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ and ਜਾਣਦਾ from the outer. ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ That's why God's ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। God sent us to do good deeds. ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਈ ਜਾਂਦੇ। Isn't it happening to you that you are in Jesus Christ? ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ But ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਬੋਓਗੇ, whatsoever are you saying, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ are ਹੈ, sowing into the land of your heart, ਉਹਦੇ ਕੱਟਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। just be ready to reap it as well. ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਬੋਇਆ ਹੈ ਉਦਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਲਓਗੇ। Whatsoever are you sowing, ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ is it bad? ਤੇ ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, Then you're gonna get the bad. ਮਾੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੈ If you sowed bad, ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ, it's going to be the ਚੰਗਾ evil. ਬੀਜੋਗੇ It's good. ਚੰਗਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। You're gonna reap ਇਹ ਗੱਲ delighted. ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ? How many of you are understanding me? ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਾਸਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਪ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, There are so many years that I lived into the sin. ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ,
But when ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, he get to know ਆਪਣਾ God, ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, repent from his sins ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ and start sowing good seeds. ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਗੁਨਾਹ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ And God pardoned all of the sins from his ਔਰ ਉਸ life. ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। And after that, God used him for his own chores. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, You have time to say sorry to ਤੁਹਾਡੇ God. ਕੋਲ ਪਾਪ ਛੱਡਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, You have time to repent from your ਤੁਹਾਡੇ sins. ਕੋਲ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, You have time to sow good ਤੁਸੀਂ seed. ਬੀਜ ਸਕਦੇ, And you can. ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਸਕਦੇ। You can do it. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It's written in Holy ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ Scripture. ਪਾਕ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ Let's ਹੈ, get into the word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਆਦਮ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ, ਵਧੀਆ ਖਰੀਦਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨੇ? ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਉੱਚੇ ਬੀਜਿਆ। The person buy good land and also sow good ਸਾਡੀ seed. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਤੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ Isn't this life? ਕਿ ਮਾੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ, Our lives are ਮਾੜਾ ਹੀ bad ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ। and we're gonna sow evil. ਰੱਬ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, God gave us time ਸਿੱਖੋ ਵਚਨ ਤੋਂ। to start ਉਹਨੇ learning. ਵਧੀਆ ਖੇਤ ਖਰੀਦਿਆ A good ਤੇ land ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਉਹਨੇ ਬੀਜਿਆ and also sowed good seed into it. ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਬੀਜ ਹੋਇਆ ਫਲਵੰਤ ਵੀ ਹੋਇਆ। And after that, what happened? The प्रभु ने seed पाक also वचन से get लिखा है। fruitful. It's written in Bible. उपदेशक की किताब 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Let's get to Ecclesiastes 3 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 2 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, into 3 and verse 2. ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। It is a time of sowing and reaping. ਇੱਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। There is a time of sowing and also for a reaping. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜੀਏ। Now we have time to sow. ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜੀਏ, To sow good seeds. ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੱਢਾਂਗੇ। So that when will be the time of reaping, then it will be wonderful. ਮਾੜਾ ਹੀ ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, If you are seeing ਮਾੜਾ ਹੀ evil, ਬੀਜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ sowing ਤੇ evil, ਮਾੜਾ ਹੀ ਵੱਢੋਗੇ। then you're gonna get bad. ਇਸ ਕਰਕੇ That's why ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, good things, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ, good things, ਚੰਗਾ ਬੀਜ, good seed, ਵਧੀਆ ਬੀਜ good seed ਓਹੋ, sowed. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਗੇ When you start doing that, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਲਓ। then only that after that you're gonna able to get good fruit. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਕਿਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, Aren't you say something bad? ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, Abused someone ਕਿਤੇ else? ਮਾੜੀ ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, Bad advice given to someone ਕਿਸੇ ਦੇ else? ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਾਤਾ, Reason of a conflict in ਕਿਸੇ ਨੂੰ someone's ਗਲਤ house ਸਲਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। and talk badly? ਉਹ ਹਸਬੰਡ ਵਾਈਫ ਵਿਚਾਰੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਤਾ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲੜਾਈ ਪੈ ਗਈ The husband and wife are living a pleasant life and you came to their ਔਰ ਉਸ house ਤੋਂ and ਬਾਅਦ so ਕੀ ਹੋਇਆ? bad. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। And after that he got divorced and their life ruined up. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What Bible is saying? ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What Holy Scripture is saying? ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵੇਂ Wheresoever are you ਮੇਲ going, ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਜਾਵੇਂ, it must be for each and everyone's ਜਿੱਥੇ blessing. ਵੀ ਜਾਵੇਂ Wheresoever are you ਉੱਥੇ going, ਤੂੰ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, and the things will be of ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇ। reason of blessing and anointing for someone's life. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, It's a time of ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। sowing and also ਇਸ reaping. ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਬੋ ਦਿਓ That's why start ਤੇ sowing ਵਧੀਆ good ਤੁਸੀਂ ਵੱਢ ਲਓਗੇ। and you're gonna get delighted fruit. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ Give praise to Lord Jesus Christ. ਸੋਚੋ ਕਿੱਥੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਮਾੜਾ ਬੋਲਦਾ। Just think about it. Where did you sow the bad seed in someone's ਜਿਹੜੇ life? ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਘਰ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਲਤਾ, They were really blessed house and you get to the place and sowed your ਉਹਨਾਂ seed. ਦੀ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀਗੀ। They was having a good life, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾਦ ਪਾਤਾ। but all of your negative things get ਤੁਸੀਂ into ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ their ਵੀ life. ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। You're running in the name of God and also sowing bad. ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਫੇ ਕਰਨੀ, ਨਾ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇਣੀ। You're not going to elevate it and you're not going to ਨਾ elevate ਤੁਸੀਂ them. ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਨਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ। You're not going to heaven and not be the reason of them as well. ਛਾਤੀ ਮਾਰੋ ਮੜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। Self. ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਉਠਾਤਾ। A person is doing good thing, but you messed up completely. ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਤ ਹੋਵੇ, ਘਰ 'ਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਰਹਿੰਦਾ। A family is having a pleasant life, but you just get to their house with negative feelings and ruin their life completely. ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਹੈ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ।
Aren't you seed that sowed that seed into your hearts as well? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। God created me and you and me very good. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। We were created really good. ਇਹ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ? Then how is possible that bad seed ਕਿਤੇ can? ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ? Maybe you are into the hands of devil, ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ? by the demons. ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ, Just look at your lives, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਮਾਰੋ। into your heart. ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਕਦੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। This trouble doesn't belong to your ਜਦੋਂ house. ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਜਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਨਾ, When you start following the Satan or his servant, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੀ ਹੋਣੀ। then the troubles are going to follow you. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਨੀ, That's why start listening to what ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ God ਦੀ says. ਸੁਣਨੀ ਹੈ। Start following God. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What is Holy Scripture is ਪ੍ਰਭੂ saying? ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਕੀ What ਕਹਿੰਦਾ the ਹੈ? Bible is ਕਿ saying. ਜੋ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਆ Whosoever ਉਹ listens to ਸੁੱਖ ਨਾਲ me ਵਸੇਗਾ। is gonna rest in. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸੁਣੋ। That's why start following ਅੱਜ God. ਜੋ Jesus ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ Christ. ਸੁਣੇਗਾ Whosoever listens to ਉਹਦੇ Him, ਜੀਵਨ 'ਚ ਸੁੱਖ ਆ ਜਾਏਗਾ, and He's gonna be delightful, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, and all the troubles will be ਚਲੀਆਂ vanished. ਜਾਣਗੀਆਂ। They're gonna vanish. ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ, ਸੁੱਟ ਦਿਓ। If there is a wild seed into your heart, then just rip it off. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the Word of God saying? ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਵਧਣ ਦਿਓ। Let them grow together. ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? Then what God is gonna do next? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਫਿਰ? What He's gonna do now? ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ? What is going to ਜਿਹੜੇ do? ਚੰਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, The one who are doing good ਤੇ ਜਿਹੜੇ deeds ਮਾੜੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰੇਗਾ? ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇ। are going to heaven, and the others are going to hell. ਉਸ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਦੀ ਬੁਝੇਗੀ ਨਹੀਂ। Going to put into that fire that is ਜਿਨ੍ਹਾਂ not ਨੇ made. ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, Whosoever never prohibited themselves to sowing bad seed, ਉਹ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। just be ready for the hell. ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, I'm not saying ਮੈਂ that. ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, I'm not saying. ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। It's by the word of God. ਤੁਸੀਂ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਹਟਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। If you're saying bad, ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਾੜੀਆਂ always talk evil. ਸੋਚ ਹੈ ਮਾੜੀ, Your thinking is bad. ਜਦੋਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੋਣੇ। Whatsoever is in your ਉਹ mind ਕਦੀ is ਦੂਸਰੇ bad. ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲਓ, You must be good about others ਕਦੀ as well. ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੋਚ ਲਓ। Start spreading awareness ਤੇ and ਰੱਬਾ good ਇਹਨੂੰ deeds. ਬਰਕਤ ਦੇ, That God please ਪ੍ਰਭੂ bless ਇਹਦੇ them. ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ, Change his life ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ, Migrate him. ਪ੍ਰਭੂ ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, and leave all the ਪ੍ਰਭੂ disease ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ, and heal ਪ੍ਰਭੂ them. ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ। And let them be away from the powers of ਕੀ devil. ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਕਦੀ Aren't you have time to ਕਿ do ਦੂਸਰੇ ਦੇ that? ਵਾਸਤੇ ਭਲਾਈ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, To talk good about ਕਿ anyone, ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣ, about the transformation of another's life? ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਠੇਕਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। Is it all about you? ਪਹਿਲਾਂ Yes, ਤੁਸੀਂ you have ਕਰੇ to ਹੁੰਦੇ do. ਆ, Firstly, you did that. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, Firstly, you did ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, about bad, ਬਾਅਦ ਚ ਹੱਸਦੇ ਆ। and after that, you ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਈ rejoiced ਸੀ, and laughing. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਗਿਆ I ਸੀ, went to the place, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੀ ਆ, and we're gonna see. ਆ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਣਾ। And now just look at what is ਇਹੋ gonna ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ happen. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀ, God doesn't like that ਇਹੋ kind ਜਿਹੀ of ਜ਼ਿੰਦਗੀ life. ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀ। God doesn't like ਤੁਸੀਂ this. ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਾਂਦਾ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਦੇ, If you are going to worship ਸ਼ੈਤਾਨ God ਦੇ or devil, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋ। start sowing good into someone's life. ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣ, Don't be a wild ਜੰਗਲੀ seed. ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। Don't be a wild ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ fruit. ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਹੈ ਨਾ, If you have that kind of ਉਹਨੂੰ seed, in ਬਾਹਰ your ਕੱਢ ਦਿਓ, life, just rip it off from ਇਹਦਾ your ਸ਼ੈਤਾਨ life. ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਾ। And then otherwise, God is going ਨਰਕ to ਦੀ take ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਿਆਰ ਹੈ, to the hell. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, I'm not saying. ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। It is by the word of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੈ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਦਾ Is there someone else? ਜਿਹੜਾ from ਜਾ you? ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, Firstly, go and be the reason of the ਤੇ conflict. ਬਾਅਦ ਚ and fight. ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ। And after that saying, you're gonna see ਤਾਂ that, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। and you're gonna see what I ਇਹੋ performed. ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ। God doesn't like that kind of life. ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਚੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਨਾ ਪੜਿਆ, Okay, so we are never read the word. ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੜਿਆ, There was a time ਇੱਕ of ਬੀਜਣ ਦਾ, sowing, ਇੱਕ ਵੱਢਣ ਦਾ। and also ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਆ। if you are sowing ਓ bad, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ। hallelujah, 4 ਘੰਟੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰ ਲਈ, and prayed for 4 hours. ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਗਾ। It is not going to be worthy. ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੀਜ ਜਾਂਦਾ, You already sow the ਤਾਂ ਫਿਰ bad, ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਦੁਆ 'ਚ ਬਹਿ and ਜਾਓ। after that you're ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ praying. ਲਾਰਡ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, But I'd see ਮੈਂ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, What I saw? ਅਸਮਾਨ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, that heavens ਕਿੱਥੇ open, ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਨਰਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ, hell is prepared. ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, You're not betraying anyone, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ। but your own. ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ You're sowing evil ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। and also praying for that.
ਜਦੋਂ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ when it's a time of ਬੀਜਿਆ ਨਹੀਂਗਾ you never ਹੁਣ sow, ਵੱਢਣ ਲੱਗਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ and now you're ready to. ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਦੀ ਆਸਾ ਨਾ ਰੱਖੋ Don't take any desire of good fruit by sowing bad. ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ Sometimes I'm not able to ਮੈਨੂੰ understand. ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ Sometimes it's out of my ਕਿ ਤੁਸੀਂ mind. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ Why aren't you trying to learn the word of God? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਚਰਚ ਆਓ ਮੈਂ ਸਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਬੈਠਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਬੈਠੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਟੀਮ ਬੈਠੀ ਹੈ If there is no one else to teach you, then I'm here. My whole team and my family is ਅਸੀਂ there. ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ We are not advising bad to anyone ਅਗਰ else. ਕੋਈ ਤਲਾਕ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦਾ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਮਾਫੀ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ Divorces come, we are not allowing them to do that. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਅਸੀਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ Whenever we advise someone, ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨੇ ਆ it always becomes. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ We know that ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਬੋਝਤਾ if we are sowing bad ਤੇ today, ਅਸੀਂ ਵੱਢਣ someone, ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ then ਜਾਏ we must be ready for ਹੁਣ that. ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ Now, ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਆ if you are sowing bad in someone's ਔਰ life ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ ਆ and start praying for ਔਰ that 2 ਘੰਟੇ ਗੈਰ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਲਈ and pray in tongues for ਔਰ 2 2-3 hours ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ and ਹੈ 2-3 hours ਔਰ scripture, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏਗਾ then there is a vision to you. I believe, Lord, I मैं believe that you करेगा। have that. ਇਹ Hallelujah. ਦਰਸ਼ਨ ਦੂਜਾ ਹੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ It must be for someone else. ਦੂਜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕੌਣ Who won? ਸ਼ੈਤਾਨ Devil. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਖਾਉਂਦਾ Devil gave you vision. ਉਹਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ It's his ਮਾੜਾ ਬੀਜ duty ਬੋਣਾ to sow bad. ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ Please don't do that. ਇਦਾਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ Please don't perform ਇਹ such ਨਹੀਂ kind ਕਿ of ਮਾੜਾ things. ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁਆਰ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ You're sowing ਨਹੀਂ bad ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ seed. ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ You're wasting your time. It's not ਉਹ gonna be ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ worthy. ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ You're not gonna be worthy for that. ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ ਇਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕੋ You're not like that. You're not able to betray ਜਦੋਂ God. ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਫਸਾਤਾ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ When you went there and you messed up with your life completely, and now you're praying that God gave you all the fruit of your prayer, it's not gonna worth it. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ It's not gonna be happening. ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ You're doing this for your ਇਹੋ own. ਜਿਹੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਸੁਣਦਾ God is not listening to such kind of prayers. ਉਹ ਉੱਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦੇ ਬੈਠੇ He's not gonna be present over ਹਾਂ there. ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਮਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਾ ਭਰੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰੇਗਾ You're saying that your life. ਉਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਮਰਾ ਭਰ ਜਾਊਗਾ It is from the devil and his disciples. Hallelujah. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਹੇ Are you understanding me? ਹੁਣੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਕੇ ਗਏ You just backbite ਹੁਣੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ and now you just start ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ you're worshiping ਸਾਜ਼ ਵਜਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ and drumming. ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ Whatsoever are ਉਹ you ਬਿਲਕੁਲ saying, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ it's for your own betrayal. ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕੋ You're nothing that God can be betrayed by. ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿਓ It's not even possible. ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ God see when you're ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ backbiting. ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਿਆ God was looking at you when you ਮਾਂ were ਕੇ 4 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਕੇ and you're saying you're praying for ਤੇ 4 ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ hours. ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ The God is talking to me. ਖੁਦਾ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ God is not gonna talk ਉੱਥੇ to you. ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ Sin is gonna talk ਤੁਸੀਂ to ਸ਼ੈਤਾਨ you. ਦੀ ਸੁਣ ਲਈ ਆ And you're listening to his ਜਿਹੜਾ ਅਦਨ ਦੀ voice. ਵਾਟਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਵਾ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਸੀ The way that in the Garden of Eden, ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ just rip the seed from your heart. ਮਾੜਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ You should not be like that. ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਬੈਠਾ I was sharing like that with ਮੇਰੀ someone ਬੜੀ else. ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਹੈ It's my ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ habit. ਮੂੰਹ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ I talk in the front of the face ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜੀ ਜਾਓ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ and said that do whatever you want, but he's not gonna be ਕਿਉਂ healed. ਪਾਪ ਦਾ ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆ Because he's not living his ਨਿੰਦਿਆ ਨੂੰ sins. ਛੱਡਣ ਨਹੀਂ He's ਦਿਆ not living his ਉਹ evil ਪਾਪ ਤੇ ਪਾਪ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ and doing all the bad things. ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ God doesn't like that. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ God doesn't like sin, but he loves ਮਤਲਬ sinners. ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ If you sinned, but you are repenting ਉਹ from ਤੁਹਾਨੂੰ your sin, ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ God will repent. ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ He's gonna save ਉਹ you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ He ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ wants to forgive you. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ It ਹੈ is written in the Bible. ਇੱਕ ਬੀਜਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ It's a time of ਇੱਕ sowing ਵੱਢਣ ਦਾ time and also for the reaping. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ It is written in the ਲੇਵੀਆਂ ਦੀ Bible. ਕਿਤਾਬ Let's go to 26 ਅਧਿਆਇ Leviticus, ਉਹਦੀ 12 ਵਰਸ book 26, ਉਹ verse ਚ ਦੱਸਦਾ ਹੈ 12, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਆ ਵਿਅਰਥ ਹੈ that it is wastage to sow your seed. ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਆ ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਹੈ
And when you pray for that seed that is evil, it is also unworthy. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, It is written that, ਯਸ਼ਾਇਆ 55 ਦੀ 10 ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, it's written in Isaiah 15. ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। And the one who sow, God provide him seed. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, God's gonna be provide. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, He is Jireh. ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ। The one who sow, ਹਾਂ, ਜੋ ਨਾ ਕਲੈਪਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। just give praise to God. ਜੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। Give a good shout and praise the Lord Jesus ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ Christ. ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। And you should be understood what I'm saying to you. ਜੋ ਕੋਈ ਚੱਪੀ ਚੱਪੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਰੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਠਾਲਣਾ ਆਪਾਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ। If there is someone into another zone, then you should be clapping that way that he came out from that zone. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, It's written in the Bible. ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਬੀਜ। But God has provided the one who sowed the ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ seed. ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬੀਜ ਦੇਣੇ ਦੇਣਾ। And God is going to provide. ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਦੇਣਾ ਹੀ ਦੇਣਾ। God is going to provide the word of truth ਸਾਡਾ to ਕੰਮ his ਹੈ disciples. ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬੋਣਾ। It is our duty to install it into person's heart. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਭਾਈ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਇਹ ਬੀਜ ਦੇ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆ, And we know that if you are sowing the good seed into someone's ਅੱਜ ਨਹੀਂ heart, ਤੇ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਰਸੋਂ, not today, tomorrow, or next day ਇਹ to ਬੀਜ ਨੇ tomorrow, ਵਧਣਾ ਆ, it is ਇਹਨੇ going to ਫੁੱਲਣਾ ਆ। it's going to be elevated and grown. ਇਹਦਾ ਜੀਵਨ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਬਦਲੇ। His life is going to change in the name of ਔਰ Jesus ਹੁੰਦਾ ਵੀ। Christ. And it's going to be happening. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, What the word of God saying? ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, The one who ਉਹ sows, ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ provides. ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਦਿੰਦਾ ਆ, God shared with ਤੇ ਦਾਸ disciples ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬੋਂਦੇ। and share this into another's life. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, What the word of God is saying. ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 8 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 11 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, Let's get into Acts 8:23. ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। It's the word of God. The seed is the word of God. ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। The seed is the word of God. ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਆ, The ਤੇ one- ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। The one who sows, God provide him seed, and the sower gonna plant it into someone else's life. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It's written in the Bible, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, in Holy Scripture. ਪਹਿਲਾ ਪਤਰਸ Let's get into First ਇੱਕ ਅਧਿਆਇ। Peter. First ਉਹਦੀ 23 ਵਰਸ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, verse. ਅਸੀਂ ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹਾਂ, We are from ਅਸੀਂ non-destructive. ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਬੀਜ ਤੋਂ ਹਾਂ, ਉਸ ਬੀਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਹੈਲੋ We are from a non-destructive seed ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। that is immortal. ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ? How did we get that? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ, From Lord Jesus Christ. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲਿਆ। From Jesus. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਵਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ? ਉਹ ਬੀਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। So we get that seed from. ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, That's why the word is saying. ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ Let's get into John. ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ First of John. ਸੌਰੀ ਪਹਿਲਾ ਯਹੂਨਾ The first book of John. 3:9 Third verse 9. ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, It's written in the Bible. ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਕੀ ਹੈ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਰ ਜੰਮਿਆ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕਿਤੋਂ ਜੀ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ, ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ? ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਬੂਟੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। ਹੈਲੋ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਸੂਰਤ ਆਪਣੇ ਜਿਹਾ ਬਣਾਇਆ। God structured us with His own facials and His all of own things. ਇਹ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? Then how is it possible that devilic seed is coming to your life? ਜਿਹੜੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, And that are living the life of dilemma. ਅੱਜ ਦਾ ਬਚਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ। I just want to let you know that don't get bamboozled in that ਹਾਂ, way. ਜਿਹੜੇ ਡਬਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਆ, They're living in a dilemma life, ਧੋਖੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, into a betrayal life. ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਥੋੜਾ ਦੇ ਰਹੇ। They're betraying their own but not anyone else. ਹਾਲੇਲੂਇਆ, Hallelujah. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਜੀ ਬਚਨ ਪਾਸਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? What is it saying? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ। ਬਾਣੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਾਪ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਾਸਟਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਨਾ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ
ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਹਰ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਆ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲਿਖਾ ਉਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਰਦਾ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਪਾਪ ਹਾਂ। ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਜੋ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਆ ਨਿਰਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੇ ਆ। The son is like his father. ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਆ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੇ ਆ। This daughter look alike his mother, her mother. ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸਮਝ? Are you ਮੰਨ ਲਓ listening? ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਆ Your mother ਦੁਆ is ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਕਹਾਂ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਬੇਟੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਨਹੀਂ ਸੇਮ ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਆ and ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ the one who is ਸੌਂਗ ਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਰਚ 'ਚ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਭੀ she's ਸਮਝ definitely like her ਉਹਦਾ mother. ਬੀਜ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। If it belongs to God, then God's seed and God's life and God should be in our life. ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? How is possible that a bad or evil seed is installed into your heart? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਆ If you are from God, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆ if you are from Jesus, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਆ। then his seed is going to live in our hearts. ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਗਿਆ। That he is like his father. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ I just ਕੀ want to ਕਹਿੰਦੇ share an ਸੀ example. ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। He is the son of God ਇਹ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬੇਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ। because the ਉਹਦੇ seed of ਅੰਦਰ father was ਸੀ। in ਤੇ son. ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹ ਬੀਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Why that good seed? Why the seed of Lord Jesus Christ and the seed of God is not ਅਸੀਂ into ਲੋਕਾਂ our ਨੂੰ life? ਧੋਖਾ ਦੇ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ We are not able to betray Lord Jesus. ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਨਹੀਂ। Isn't his seed? ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? If we have the seed of Lord Jesus Christ, then from where the evil seed came ਅਸੀਂ to you? ਦੋਗਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। You're living in a dilemma life, ਅਸੀਂ ਦੋਹਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। a doubled life. ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ। Outer whatsoever and inner so bad. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ Just listen. ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ Whatsoever, ਵੱਢੋਗੇ। whatsoever you're sowing, ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। start sowing good. ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। Say good things. ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਬਰਕਤ ਦਾ ਸਬਬ ਬਣੇ। Be a reason of blessing of another. ਗਲਤ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਿਸਮ ਦੀ Don't give bad advice. ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਨਾ ਕਰੋ। Don't do backbiting. ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਨਾ ਪੈਦਾ ਕਰੋ। And don't ruin someone's ਤੁਹਾਡੀ life. ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ Your own life is all messed up, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰਾਬ ਕਰ and now you're started to messed up another's life as ਤੁਸੀਂ well. ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੇ। You're messing up. ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵਧਣਾ You're not gonna ਨਾ elevate ਦੂਜਿਆਂ it, ਨੂੰ ਵਧਣ ਦੇਣਾ and not gonna ਨਾ let ਤੁਸੀਂ them, ਆਪ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਾ not gonna go to ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ heaven, ਜਾਣ ਦੇਣਾ। not able to let go. ਕੀ of ਕਰਦੇ another. ਤੁਸੀਂ? What are you doing? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। And you are stretching his leg. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ What's ਕਿ happened? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਓ That you go to ਤੇ heaven ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਲੈ। and be the reason of the heaven for another else. ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ It's written in Bible. ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਾਕ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ Bible. ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ? ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। Paul was preparing his ਉਹ company, ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ and he was ਤੇ preparing. ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਮਗਰ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। And the ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਬੋ ਕੇ ਗਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰਾਂ 'ਚ ਬੀਜ ਨਹੀਂ ਬੋਇਆ The seed was elevated, ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। and the seed starts. ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਸੀਗਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫੈਲਦਾ ਗਿਆ। And the seed starts. ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। Congregation started. ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਦੇ The ਗਏ। lives were started ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ transforming. ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਗਏ। The situations were ਲੋਕ changed, ਵਚਨ ਦੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹਤ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। and they got healed by the seed ਲੋਕ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। and get the salvation. ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। His word ਅੱਜ is ਵੀ ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ it's working today. ਜੋ ਦਾਸਾਂ ਦੁਆਰਾ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। It's
spreading by the ਜੋ ਬੋਇਆ disciples ਜਾਂਦਾ ਹੈ and sold ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ for those ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ who prepared his ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਦਾ hearts. ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ When it's sold, और उन्हें जिंदगी बदल जाती है The lives are सोना मैं transformed. करेगा परमेश्वर आज जरूरत है it's crucial. कि अगर मेरा जीवन बदला है My life तो मैं दूसरे transformed, जीवन को बदला then we must be the reason of ਅਸੀਂ another ਟਾਰਗੇਟ one's ਰੱਖੀਏ salvation. ਅਸੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖੀਏ We must have a target ਮੈਂ ਬਚਿਆ that I'm ਕਿ saved ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ and ਚਾਹੁੰਦਾ I'm gonna save another 100% this ਅਗਰ year. ਇੱਕ ਬੰਦਾ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ If you have the ability to save ਆਪਾਂ another ਬਹੁਤ century, then there are many ਵਚਨ years. ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ The word is gonna fulfill, ਕਿ ਹਰ ਘੁਟਨਾ ਝੁਕੇਗਾ and ਹਰ every ਜ਼ੁਬਾਨ nose, ਇਕਰਾਰ ਕਰੇਗੀ every tongue is ਕਿ gonna ਯਿਸੂ ਹੀ confess ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ that Jesus Christ is the ਜ਼ੋਰ Lord. ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪ੍ਰਭੂ Give shout and praise Lord ਕਿ ਜਦੋਂ Jesus ਸਾਡਾ Christ. ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ When your lives are gonna ਲੋਕਾਂ ਦੇ change, ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਨਮੂਨਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ and you're gonna be saved. ਪੌਲਸ 20 ਨੂੰ ਬਚਨ ਨੂੰ ਬੂੰਦਾ ਗਿਆ And when he starts sowing ਕਲੀਸਿਆ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਗਿਆ and start having his congregations, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ but now you see, ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ in this world, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ the seed is gonna sow in each and every person's heart in this world. ਉਹ ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ And God is a provider. ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ We must prepare ਅਸੀਂ ourselves ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਹੈ to have that seed into our ਅਸੀਂ lives. ਇਸ ਬੀਜ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ We should have that seed. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ But the word of God is saying, ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਲੀਜ਼ just give a shout and praise Lord Jesus ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ Christ. ਪਲੀਜ਼ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ Of Lord God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ What the Holy Scripture is ਕਿ ਜਦੋਂ saying, ਇੱਕ ਕਣਕ ਦਾ ਦਾਣਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ ਬੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ when the only one grain of seed is sowed into the land ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ and it ruined, ਲੇਕਿਨ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ and after that, ਇੱਕ ਛਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ there will be a ਉਹਦੇ ਨਾਲ plant. ਕਈ ਛਿੱਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦਾਣੇ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ So many plants and ਮੰਨ ਲਓ ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਆ that we must leave the sins over ਉਸ there ਬੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆ and have that seed into our life. ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿੱਟੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ Then we get elevated by His word. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਬਦਲਣਾ Change. ਆਪ स्वर्ग 'ਚ ਜਾਣਾ We have to go to heaven. ਮੈਂ स्वर्ग 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ I want to go to heaven. ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਆ There are streets of gold. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ There is no sorrow. ਜੋਰ ਨਾਲ Clapping, guys. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਦੁੱਖ There are no sorrow. ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ But what you gonna do now? ਉਹਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ The seed that He has given to ਉਹ you, ਬੀਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ and God provide to, ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰੋ and you can ਨਵੇਂ prepare ਜੀਵਨ ਤਿਆਰ ਕਰੋ new lives ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣਾਓ for His heaven. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਚੰਗਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹੋ If you are sowing good, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਵੱਡੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ then you're gonna reap elevated as well. ਹਾਲੇਲੂਇਆ Hallelujah. ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਆ ਬਸ ਇਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਸ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਬੀਜਣਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ Always remember that our vision should be to sow good seeds. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਲੱਗਾ ਅੱਜ I really like today's word ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ because I'm so grateful that ਜ਼ੋਰ it's so ਨਾਲ happy. ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਕਰਾਂ Just give applause to Lord Jesus Christ. ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ What is He saying? ਹਾਂਜੀ ਬਸ Let's get into the ਇੱਕ word. ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ Just repeat that once again. ਯੂਨਿਟ ਹਰ ਕੋਈ ਹਰ ਕੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਜੰਮਿਆ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ Now you have to look at that. Are you from God? ਹੈਲੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ Just verify yourself. Are you reborn from God? ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ If you are, ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ then His seed must be into our hearts. ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ What people are saying, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ He is the Son of God. ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ Who is the one who can do mighty miracles like the way He's doing? ਜਿੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨਾ The way He did in Egypt, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ and He's the Son of that God. ਇਹ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ He is the Lord Jesus Christ. ਅੰਨ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ Is able to give eyes to the ਲੰਗੜੇ blind, ਚੱਲਦੇ ਨੇ and the person not ਗੁੰਗੇ walking, ਬੋਲਦੇ ਨੇ and not speaking, ਬਹਿਰੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ deaf gonna, ਔਰ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ and the one who died rose again in the name of ਇਹ ਹੈ ਉਹ Jesus ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ Christ. ਪੁੱਤਰ He is the Lord. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ Whosoever believes in ਸੋਈ Him ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। is gonna be saved. ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ Let's give ਬਚਣਾ a praise ਚਾਹੁੰਦੇ to ਆ God. If you want to be ਤੇ here, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ
उद्धारकर्ता मान लो, then accept him as your Lord and your ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ Savior. ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਲਓ, That he is the one your Savior. ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪੁੱਤਰ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲਓ, And accept him as your Savior. ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। And your life is gonna transform. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the Holy Scripture is ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ saying ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, when we get into ਉਪਦੇਸ਼ਕ okay. Hallelujah. Ecclesiastes book 11 ਅਧਿਆਇ 11, ਉਹਦੀ 6 ਵਰਸ, verse number 6. ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? What the word is saying, ਵਚਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ what ਹੈ? the word of God is saying, ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੋ, and start sowing in the ਇਸ morning. ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ, Seed means prayer. ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ। Prayer. ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਦੁਆ ਕਰ, And he says, ਦੁਪਹਿਰੇ start ਦੁਆ praying ਕਰ, in the ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ evening, ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, in the evening, ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, in the night, ਤੂੰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, the midnight, ਤੂੰ 3 ਵਜੇ ਦੁਆ ਕਰ, in the 3 ਸਵੇਰੇ a.m. ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ ਫੇਰ ਦੁਆ ਕਰ। and early in the morning. ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਦੁਆ ਕਰ, When you start praying ਦੁਆ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਬੋ, and start sowing, ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। and you don't know what prayer is gonna be listened in the heaven of God. ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਸ਼ਾਮੀ ਹਰ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ Whenever we get the time, in the morning, afternoon, or in evening, we should pray. ਹਾਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜਦੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, And the prayer, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, and you don't know which of your prayer is going to be answered, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। which prayer is going to save you. ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? Now what you have to do, ਅਸੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ, you have to be saved ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। and also save another. ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੀ? What you should do now, ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। I'm not listening to your ਹੁਣ voice. ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, You're not ਅੱਛਾ audible. ਬੀਜ ਬੀਜਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬੀਜ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ। ਵਚਨ Sow ਦਾ good ਬੀਜ ਬੋ। seed. ਜੇ ਬੀਜੋਗੇ If you're ਤੇ sowing, ਵਧੀਆ ਹੀ ਵੱਢ ਲਓਗੇ, then you can rip it off. ਜੇ ਮਾੜਾ ਬੀਜੋਗੇ If you're seeing evil, ਮਾੜਾ ਵੱਢ ਲਓਗੇ। then you can rip it ਮਾੜਾ off. ਬੀਜ ਸਮਝੇ? You know bad one? ਜੰਗਲੀ ਬੀਜ That the wild one, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। it must not be into your heart. ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦਾ ਬੀਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। The word of God seed should be into your heart. Only that, not ਹਾਲਾਤ another. change, Then your life's gonna change. ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੇਂਜ, Circumstances ਬਰਕਤ change. ਦਾ ਬਾਇਸ, And blessings, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ, salvation, ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਲਈ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। mighty miracles are gonna ਜ਼ੋਰ be in ਨਾਲ your ਮੈਂ lives. ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah. और खुदा दे इस पवित्र वचन पढ़े सुने जाते रब तन बरकत दे। And God bless you all by the word of God today. जोर Amen. में करी मैं करेंगे। आप सब जन अपने स्थान ते खड़े हो जाए। ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬੀਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗਠੜੀ, ਨਾ ਸਿਰ ਤੇ ਢੋਇਆ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਖੇਤ ਅਛਾਈਆਂ ਦਾ, ਨਾ ਮਾੜੇ ਬੀਜ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ ਕਰ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਬੰਦਦਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਰਹਿਮ ਨੂੰ ਟੱਕਿਆ ਕਰ। ਕੱਢ ਮੂੰਹੋਂ ਸਦਾ ਦੁਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਨਾ ਮਾੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵਨ, ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਮਾੜੇ ਹੋਣ ਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੈਰ ਨਾ ਪਾ ਦੇਵਨ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬੰਦਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛਾਂ ਦੇਵਨ। ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੱਗ ਬੰਦਿਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇਵਨ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਬੰਦਿਆ, ਜੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੁਕਤੀ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ, ਉਹਦਾ ਪੱਲਾ ਕੱਸ ਕੇ ਫੜ ਬੰਦਿਆ। ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ, ਜੋ ਬੀਜੇ ਹੋਇਓ ਵੱਡੇਗਾ, ਤੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਬੰਦਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਾਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਦੀ।
ਤਾਂ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏਗਾ He's gonna touch you, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਟ ਦੇ ਰੋਗ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ and disease is gonna ਤੁਹਾਡਾ vanish. ਕੈਂਸਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ Cancer gonna vanish. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ Infection gonna cancel. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ In ਤੇ the name of Jesus ਯਿਸੂ Christ. ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the holy name of Jesus. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ Whosoever problem in their eyes, ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ put your hands out ਔਰ ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ and ਕਰੋ start declaring. ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Start rebuking. ਡਾਂਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ Declaring. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ In the name of ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ Vision infection just go away. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ In the name of Jesus just go ਯਿਸੂ away. ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਿੱਟਾ ਮੋਹ ਦਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏ The vision problem just go out in the name of Jesus ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ Christ. ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ I believe ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਰ ਲਿਆ whosoever has shut up, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਿਆ ਆਇਆ God's touching. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਿਆ ਆਇਆ God is touching you. ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੂਰਿਆ ਆਇਆ God is touching. ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਸਿਰਫ ਛੂ ਕੇ God's touching. ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ And the lights are coming in. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ In ਤੇ the name of Jesus. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ In the holy name of ਅੱਖਾਂ ਦੀ Jesus. ਲਾਈਟ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ The vision is increasing. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ Who have short of audibleness, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਨਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੁਣਦਾ ਹੈ who are deaf, ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ just put your ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੱਥ hands ਰੱਖੋ and start declaring. ਔਰ ਡਾਂਡੋ ਬਿਮਾਰੀ And rebuke it. ਡਾਂਡੋ ਬਿਮਾਰੀ Rebuke the disease. ਡਾਂਡੋ Rebuke it. ਡਾਂਡੋ Rebuke. ਡਾਂਡੋ Rebuke in the name ਡਾਂਡੋ 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 ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ in the name of Jesus. All the powers of devil just came out. In the name of Jesus Christ. I'm declaring that. In the name of Jesus. I'm commanding that. Just came out in the name of Jesus Christ. Sugar, just go away. Diabetes, just go away in the name of Jesus. I'm seeing your healing. Your healing. Your healing. Mighty word. I'm commanding that. I'm commanding in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Canceling. Cancel every problem. Surgery cancel. In the name of Jesus. Cancel. Infection cancel is cancelled. In the name of Jesus Christ. Problem is going in the name of Jesus. The scores takes away. In the name of Jesus Christ. All the devil is coming. And working in life. In the pets. Vanish to the You're gonna get it free. You're gonna be healed. In the name of Jesus. God is touching you guys. There's a mind. Are you believing that there's a mind? Just lift your hands up. ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਏ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੂਇਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਉਹਦੀ ਫਾਇਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਫਾਇਰ 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 ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੱਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਯਿਸੂ ਸ਼ਾਇਦ
मसीह के नाम से वड्डा छुटकारा है। जोर ने मैं करते हैं डांटो 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 बीमारियां डांटो कमर दे दर्द नूं डांटो डिस्क नूं डांटो पंद्रह नूं डांटो यीशु मसीह के नाम से बंदे खुल जाओ और रोज जोरना मैं कर रहा हूं। Thank you Jesus, thank you Holy Spirit. Hallelujah. तुसी सब जन bless हो। Hallelujah. आओ सब जन अपने स्थान पे बैठ जाएंगे। कैसे कर रहे मान के चलते पैरालाइज होया वो वर्क करना शुरू हो गया। जिन्होंने कैंसर सी यीशु मसीह के नाम से कैंसर के सारे रोग जड़ तो खत्म है। जिन्हों के हथा पैरों से दर्द सी यीशु मसीह के नाम से खत्म है। जिन्होंने शुगर सी यीशु मसीह के लहू के द्वारा खत्म हो चुकी है। बड़ा छुटकारा हो चुका है। ब्लैस है तो कराना ब्लैस है। जोर ना मैं करके हालेलुया। एक ट्राइब को आई आप सुना के ब्रदर हरीश को जोर ना मैं करेगा कर धन्यवाद प्रभु। Praise the Lord. मैं जलंधर ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ जलंधर के रहने वाले नाम ਹਰੀਸ਼ हरीश। जो तुसी चर्च ਵਿੱਚ ਆਏ जीसस क्राइस्ट मिनिस्ट्री ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਦਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੈਨੂੰ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਰਚ 'ਚ ਕਦੋਂ ਆਏ ਤੁਸੀਂ? ਚਰਚ ਆਏ ਮੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਹੋਏ ਆ ਔਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ? ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਮਨ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਸਲ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਭਟਕਦਾ ਸੀ ਕਦੇ ਇੱਧਰ ਕਦੇ ਉੱਧਰ। ਈਵਨ ਕਾਲਜ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਲੇਕਿਨ ਸਿਰਫ ਸੰਡੇ ਚਰਚ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਪਹਿਲੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ? ਉਸ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕੀਤੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਥ 49 ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜੋਏ ਵਾਲੀ ਲਾਈਫ ਜੀਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੋਇਆ ਇੰਜੋਏ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵਧੀਆ ਵੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਯਾਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਚਰਚ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਚਰਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਔਰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਚਰਚ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਰੈਗੂਲਰ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਮਿਸ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟ ਆਇਆ। ਇਫੈਕਟ ਇੱਦਾਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ।
ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਸਮਵਨ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੌਪ ਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੈਂ ਰੋਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਪਰ ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਇਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਮਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਖੋਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਫੇਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਆਏ? ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮੈਂ 1-2 ਹਫ਼ਤਾ ਚਰਚ ਮੀਟਿੰਗ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਸਟਿਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਹੋਈ। ਪਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਥਰਡ ਸੰਡੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਟੈਂਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਸੀ, ਉਹ ਬ੍ਰਦਰ ਰਮਨ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਆਫਟਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਬਲੇਸਿੰਗ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਰੁਕ, ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਖੜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੂਰੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਔਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਧਨ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਐਂਡ ਆਈ ਕੈਨ ਸਲੀਪ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਕਿ ਰੀਡ ਬਾਈਬਲ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਡਰਿੰਕ ਕੀਤੇ ਅੱਜ 3-4 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ। ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਵੱਡੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਬ੍ਰਦਰ ਆਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਛ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਦਰ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। यीशु ने बड़ा शुक्र अदा किया, आज ब्लेस है। और मैं सारी महिमा आदर जलाल प्रभु यीशु मसीह के नाम नू देना है और खुदा दे दास्ता थैंक्स करदा है इस जगह पे। सारी महिमा प्रभु दे नाम, जोर ना महिमा करके प्लीज कर खुदा ब्लेस करता है। हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਅਦਭੁਤ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿੰਨੇ ਬਿਮਾਰ ਸੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਮੈਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਬਲੈਸ। ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁੰਦਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਾ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਵੈਂਜਲਿਸਟ ਪਾਸਟਰ ਸਿਸਟਰ ਸੁਮਨ ਆ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮਹਿਮਾ ਦੇਣਗੀ। ਕਰਮਜੀਤ ਨੰਦਨਪੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਘਟੀ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਕਿਰਨਜੀਤ ਮਕਸੂਦਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਸੰਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਨੂੰ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ। ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਬੀਜਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਬਚੇ ਨੇ। ਇਸ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗਵਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਲਗਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ।
ਇਸ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਸਟਰ ਸੁਨੀਤਾ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ। ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੋਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਜੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਤੰਗੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੀਜ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜਿਆ ਔਰ ਉਸ ਬੀਜ ਦੇ ਬੀਜਣ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਲਖਵਿੰਦਰ ਆਨੰਦ ਨਗਰ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਸੀ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੌਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਲੌਕ ਪੂਰੇ 7 ਸਾਲ ਤੱਕ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਸੰਡੇ ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿਸਟਰ ਜੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਲੌਕ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਲੌਕ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਧਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਲੀ ਗਵਾਹੀ ਸਿਸਟਰ ਮੀਰਾ ਨੰਦਨਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਪੂਰੇ ਮਹੀਨੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਇਹ ਮੈਰਿਜ ਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਪਹਾੜੀਪੁਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਤਾ ਪੂਰਾ ਹਫਤਾ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ LCD ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਸਿਸਟਰ ਬੱਬਲ ਪਲੱਥ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਔਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੜਾਈ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਬਰਾ ਗਏ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਪੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਸ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ। ਸਿਸਟਰ ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਮਕਸੂਦਾ ਤੋਂ। ਇਸ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰਖਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਿਸਟਰ ਜਿੰਦਰ ਮਕਸੂਦਾ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਿਸਟਰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਟੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵਾਲਾ ਆਇਲ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਜੋ ਗਿਲਟੀ ਹੈ ਵਗ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਹੂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਜਲਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ। ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆ ਬ੍ਰਦਰ ਰਮਨ ਜੀ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। इना सानू चलो नाए मेरे सारे
मकाना वो जद कदी भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी वो जद कदी भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है मेरा सहारा चौड़ा है मेरे सारे दर्द बतौना है मेरा सहारा चौड़ा है मेरे सारे दर्द बतौना है वो जब कभी भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी जब कभी भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी इंज लगदा ए मुक जाना मैं इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं जाना मैं इन्हां दर्दां विच मुक जाना मैं तू आ जाना है कोल मेरे पास तू आ जाना है कोल मेरे पास तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है ना सानू खजाना है मेरे सारे दर्द मकाना मेरा सानू चलाना है मेरे सारे दर्द मिटाना है वो जद कदी भी दिल ये दुखदा तू सुनदा मेरी जद कदी भी दिल ये दुखदा सुनदा मेरी तेरी दया बथेरी है 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 यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी यीशु दया बथेरी है इन्हां सानू चलाना है मेरे सारे दर्द मकाना है परख लैंदा है मन दे विचों बुरे ख्यालां नूं पैर पुੱਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣੇ ਬੁਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਓ ਛੁਪਿਆ ਵੀ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਦਿਲ ਚੋਂ ਪਾਪ ਯਹੋਵਾ ਰੱਖੇ तेरी दया बथेरी है तेरी दया बथेरी है यीशु
यसु दया बथेरी है, यसु